Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή μου επενώντας το Γαλλικό Ινστιτούτο για την πρωτοβουλία του να οργανώσει κύκλο διαλέξεων προς τιμή των ερευνητών του CNRS, του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας, προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η κυρία Laurence de Villers, μια διακεκριμένη επιστήμον στον χώρο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, που θα μας μιλήσει για τη ρομποτική και την συναισθηματική νοημοσύνη. Το θέμα της κυρίας de Villers μπορούμε να το εντάξουμε στον ευρύτερο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες για το πλαίσιο, για την τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι γνωρίζουμε ή έχουμε ακούσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι όμως δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε ακούσει για την ηλικία της τεχνητής νοημοσύνης ως επιστήμη και την προέλευσή της. Θα σας εκπλήξω λέγοντάς σας ότι η ηλικία της τεχνητής νοημοσύνης ως επιστήμη είναι μόλις 30 ετών. Βεβαίως οι ρίζες της φτάνουν στον 4ο αιώνα π.Χ., στον Αριστοτέλη, στην αριστοτελική λογική. Ακόμα για ευφυή μηχανήματα έχουμε ακούσει πολύ πριν. Στη μυθολογία τον Ήφαιστο να κατασκευάζει ρομπότια ανθρωποειδή, τον Τάλο, την Πανδώρα, τον Λέλαπα, στην λογοτεχνία και φυσικά στον κινηματογράφο. Μεγάλοι σκηνοθέτες έχουν δημιουργήσει αριστουργήματα, ο Fritz Lang, Stanley Kubrick, Ridley Scott, για να αναφέρω μερικούς. Αλλά το όνομα τεχνητή νοημοσύνη το πρωτοακούσαμε στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και 30 χρόνια κατόπιν, στα μέσα της δεκαετίας του 80, μετεξελίχθηκε σε επιστήμη. Και 30 χρόνια μετά τα πρώτα 30 χρόνια, δηλαδή σήμερα, όλοι μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη μεσουρανή. Και δεν σταματάει εδώ. Πολλοί επιστήμονες, σπουδαίοι επιστήμονες, πιστεύουν ότι σε 30 χρόνια από σήμερα, δηλαδή στα μέσα του 21ου αιώνα, η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει στο κομβικό της σημείο, στην τεχνολογική μοναδικότητα που λέμε, στο singularity, εκεί δηλαδή που η τεχνητή νοημοσύνη θα συναντήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Φανταστείτε, σήμερα οι μηχανές οριακά ξεπερνάνε σε ευφυΐα τα έντομα και σε 30 χρόνια από σήμερα να φτάνουν και να ξεπερνάνε το ευφυέστερο όν του πλανήτη μας, το ευφυέστερο ότ της τροφικής μας αλυσίδας, τον άνθρωπο. Και βέβαια όλα αυτά και μόνο σαν πρόβλεψη μπορούν να προκαλέσουν εύλογες ανησυχίες, αλλά και ελπίδες, προσδοκίες. Είναι βέβαιο ότι η καλή χρήση της τεχνολογίας φέρνει πάντα εξαιρετικές ευκαιρίες, πρόοδο και ευημερία. Οι νέες τεχνολογίες, με ή χωρίς την τεχνολογική μοναδικότητα, μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, επιστημονικών, οικονομικών, κοινωνικών, αλλά και να δημιουργήσουν άλλα, να δημιουργήσουν ίσως και περισσότερα. Όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο. Όλα εξαρτώνται από πόσο ο άνθρωπος θα προετοιμάσει αυτήν τη νέα εποχή. Με σωστή προετοιμασία, αν δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες, οι μηχανές του μέλλοντος θα είναι ξεκάθαρα με το μέρος μας. Θα είμαστε ασφαλείς μαζί τους, διότι θα έχουν εκπαιδευτεί να είναι θεσμικά με το μέρο μας, διότι θα έχουν τις δικές μας αξίες. Θα είναι συμμαχοί μας και θα μας οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες. Συνιστός αυτής της προετοιμασίας θα έλεγα ότι για τη νέα εποχή είναι και η ενημέρωση. Δηλαδή ο διαχωρισμός μύθου, φαντασίας από την πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας εγώ θα ενέτεσα και τη σημερινή διάλεξη της καθηγήτριας κυρίας Laurence de Villers, την οποία έχω την τιμή και χαρά να σας παρουσιάσω. Η κυρία de Villers, την οποία γνωρίζω από πολλά χρόνια, είναι μια εξαιρετική συνάδελφος με βαθιές επιστημονικές γνώσεις σε θέματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, διαλογικά συστήματα, αλλά και θέματα που άπτονται της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηθικής των μηχανών. Είναι καθηγήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και ερευνήτρια στο
εργαστήριο λίμνης CNRS στον τομέα συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις στην προφορική αλληλεπίδραση. Το δημοσιευμένο έργο της κυρίας De Villers είναι πλούσιο, είναι πολύ σημαντικό. Περισσότερες από 500 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, περισσότερες από 5.000 αναφορές στο επιστημονικό της έργο. Είναι συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου στην καρδιά της επικαιρότητας, «Ρομπότ και άνθρωποι, μύθοι, φαντασιώσεις και πραγματικότητα». Είναι μέλος πολλών επιτροπών, μεταξύ των οποίων της Επιτροπής για την Δεοντολογία της Έρευνας στις Ψηφιακές Επιστήμες και Τεχνολογίες. Είναι υπεύθυνη έργου που αφορά στην επιστήμη των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνία. Συμμετέχει στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για θέματα ηθικής στο σχεδιασμό αυτόνομων συστημάτων κάτω από την αιγίδα της IEEE. Συμμετέχει στην Ένωση για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Γαλλία, στο Hub France IA, σε θέματα που αφορούν ζητήματα ηθικής. Αυτά για να αναφέρω μερικά στοιχεία που κοσμούν το βιογραφικό της κυρίας De Villers. Με άλλα λόγια, ο καταλληλότερος άνθρωπος για να απαντήσει στους προβληματισμούς και στα ερωτήματά μας. Ας απολαύσουμε λοιπόν την κυρία De Villers. Merci. Laurence, la parole est à vous. Bonjour, je vous remercie de cette introduction. Je vous remercie aussi beaucoup de cette invitation à venir parler donc de robotique affective, des mythes, fantasmes et de la réalité, de laboratoire, mais aussi dans l'industrie. Donc, je dirige une équipe de recherche sur ces interactions humain-machine et je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et notamment l'apprentissage des machines. Alors, pendant longtemps, on a parlé de science-fiction. La science-fiction précède toujours la science. Mais maintenant, on peut commencer à avoir des outils, des projets, des animations autour de nous qui nous laissent à penser qu'on est parti dans cette histoire de robotique affective dans notre quotidien, ou de robotique en tout cas dans notre quotidien, et qu'on doit s'interroger sur l'utilité de ces différents objets que l'on commence à mettre en œuvre, et surtout leur loyauté. Est-ce qu'ils sont conçus de façon à ce qu'on comprenne comment ils marchent, qu'on soit capable d'interpréter leurs capacités, ou est-ce que ce sont des objets opaques qui sont là pour finalement pas le bien de l'être humain, mais pour répondre à des challenges économiques. Donc Heur, par exemple, vous avez peut-être vu ce film, c'est un personnage qui parle à une voix, il parle à sa machine, et il tombe amoureux de la voix. Alors il est intéressant ce film parce qu'à un certain point du film, il y a rupture avec la magie de l'interaction avec cette machine qui est, elle aussi, dit être amoureuse de cet acteur. Le moment le plus intéressant, c'est le moment où l'acteur se rend compte que la machine est amoureuse en fait de beaucoup de personnes. Donc il y a une totale dissymétrie entre lui, l'affection qu'il porte à cette machine, et la machine qui, elle, déploie en fait le même stratagème d'interaction émotionnelle avec des milliers de personnes. Donc ça rompt le charme. Real Humans, c'est un autre type de série télévisée que vous avez peut-être vu, qui était intéressant parce que c'était la première fois, donc en 2012, où on voyait en fait des robots dans notre quotidien. Parce que le quotidien pour nous des robots, je ne sais pas si vous en avez un ou pas, c'est surtout un robot aspirateur. C'est ça qui est le plus vendu actuellement comme robot dans les foyers. Alors on va trouver aussi des robots évidemment dans les domaines médicaux. J'en parlerai pas beaucoup, mais il y a par exemple un robot qui aide des chirurgiens à opérer, qui permet d'être plus précis, d'avoir 6 mains au lieu d'en avoir que 2 pour tendre les tissus, pour être effectivement plus précis et surtout avoir une vision en fait de ce qu'il est en train de faire de façon plus affûtée aussi, et en général les opérations se passent mieux.
Real Humans mettait en scène donc des robots à forme humaine, qui étaient en fait des humains, hein, qui déguisaient en robots, qui prenaient donc des places différentes dans la société, du robot qui aide la personne âgée, au robot qui fait répéter les leçons à des enfants, au robot sexuel, au robot qui accompagne quelqu'un en continu. Enfin, et donc ces différentes capacités des machines en interaction dans la vie quotidienne montraient en fait comment on pourrait les accepter. Donc je crois que prévenir l'arrivée des robots, c'est un fait. Maintenant, aller jusque-là, dans cet environnement où les robots sont autonomes et doués de qualité et peuvent se rebeller, c'est beaucoup trop loin par rapport à ce qu'on sait faire avec l'intelligence artificielle maintenant. Les deux autres films en dessous sont des films qui sont liés au test de Turing. Et c'est finalement la machine qui est plus intelligente. Donc partout, il y a derrière cette histoire de début de conscience dans les machines. Donc la science-fiction nous emmène sur ce terrain qui est d'essayer de penser que la machine, un jour, va devenir intelligente, consciente d'elle-même, et consciente peut-être des autres machines autour d'elle, et elle se rebellerait. Donc c'est le mythe de Prométhée, c'est le mythe du golem, où l'humain crée une machine ou une nouvelle forme et lui donne vie, et au bout d'un moment, cette machine se rebelle. C'est exactement ce qu'on voit dans Frankenstein également. Donc ça fait partie de nos mythes fondateurs en Europe. Donc ces machines nous font peur à cause de ça. Mais on est très loin d'avoir les capacités de créer ce genre de machines. Et on est très loin de savoir si on pourra un jour les créer. Alors je vais revenir à quelques définitions autour de sujets que je vais aborder ce soir. Donc un algorithme, vous avez entendu parler des algorithmes. Un algorithme, c'est une suite finie d'opérations qui permettent de résoudre un problème pour obtenir un résultat. On dit souvent, quand je fais une recette de cuisine, c'est une sorte d'algorithme. Je fais un certain nombre d'actions pour faire une mousse au chocolat, voilà, et j'arrive à un résultat qui est le gâteau ou la mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'un automate? Finalement, les robots, on en entend parler depuis longtemps, parce qu'on a vu arriver des automates qu'on appelait des robots. Qu'est-ce qu'un automate par rapport à un robot? C'est un dispositif qui a une certaine autonomie, c'est-à-dire qui fait tout seul un ensemble de gestes répétitifs, mais il n'y a pas du tout d'imprévisibilité. Tout est connu à l'avance. Donc, par exemple, si vous pensez aux robots qui peignent les voitures dans les usines, bon, ils font les mêmes gestes à chaque fois. Donc le robot, ce mot il vient donc du tchèque robota, travail, corvée, qui est utilisé pour la première fois par Karel Čapek dans une pièce de théâtre. Ce robot, il va embarquer plusieurs technologies liées à l'intelligence artificielle. Alors revenons à l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui regroupe des théories et des technologies qui permettent d'abord de mieux nous comprendre. Et c'est vrai qu'on va faire beaucoup de progrès sur ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça, c'est un des aspects extrêmement intéressants d'aller dans ce sens-là. On a un deuxième but, c'est celui de modéliser des capacités des humains, des capacités cognitives, par exemple la reconnaissance de la parole, la traduction automatique, la détection d'objets sur des machines. Alors, ces derniers temps, on a vu des avancées majeures sur cette technologie, qui sont liées avant tout à la puissance de calcul des machines et au nombre de données disponibles. Par exemple, vous avez entendu parler de Watson qui gagne dans un jeu qui s'appelle Jeopardy de questions-réponses. Il a accès à beaucoup plus d'informations qu'un cerveau humain. On a vu aussi AlphaGo en 2016, qui est donc un système intelligent qui est créé par Google DeepMind en Angleterre, et qui a pour tâche de jouer au jeu de Go. Il ne sait faire que ça. Vous pouvez lui montrer des dames à côté ou des petits chevaux, il ne saura pas. Il ne sait faire que du jeu de Go. Il est spécialisé et entraîné pour faire ça. Alors, on lui a donné des mécanismes aussi pour qu'il apprenne à jouer contre lui-même, pour être meilleur. Il embarque un grand nombre des technologies les plus en pointe, mais il arrive à faire ce que ne sait pas faire l'humain, développer des solutions sur un nombre de cas extrêmement important. C'est ça sa principale capacité. Il sait calculer dans des grandeurs qu'on ne peut pas calculer. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Fan Hui, qui est un champion aussi de Go, qui est d'origine chinoise, qui était employé par Google DeepMind pour entraîner cette fameuse machine AlphaGo.
Et il a eu la chance de regarder, après le championnat où la machine a gagné contre Licédol, qui est un champion de Go également, il a eu la chance de regarder ce qu'on appelle, nous, en langage informatique, les logs, c'est-à-dire les traces, ce qu'a fait la machine pour gagner. Donc il a pu regarder quelles étaient les différentes étapes et les choix qu'avait fait la machine. Et ce qu'il m'a dit, c'est que la machine développait un nombre de possibles d'anticipation beaucoup plus loin que lui. Alors je lui ai demandé, mais vous développez à combien? Alors, je ne sais pas si vous avez joué aux échecs, sûrement dans votre vie, quand on peut anticiper 5 coups d'avance, on imagine 5 déplacements avant d'arriver à choisir celui qu'on veut déplacer, on se dit, bon, on est assez fort. Et lui me dit, voilà, je suis anticipé à 50 coups, ce qui est gigantesque. Et donc il a été entraîné toute sa vie à jouer au Go. Il avait été repéré à 8 ans en Chine, et quand je lui ai dit, vous avez fait maths physique, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à faire champion de Go? Il m'a dit du Go. Du Go 24 heures sur 24. Et pourtant, il n'a pas joué autant de parties que la machine. Il en a jamais. Un humain ne pouvait pas en jouer autant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine développe des capacités de recherche dans un ensemble des possibles qui est beaucoup plus large que le nôtre. Ça, c'est du calcul. Et pour ça, elle est beaucoup plus forte que nous. Et ce qui était intéressant dans ce que disait Fan Hui, c'est que quand il a regardé les traces des machines, il a compris ce qu'avait fait la machine, et maintenant il joue mieux. Lui, tout seul. Et il m'a dit aussi, c'est injuste de comparer un humain contre cette machine, puisque finalement, la machine, elle a été faite par 100 ingénieurs très bons, avec une capacité de calcul monumentale pour arriver à faire tous ces calculs. Et lui, le joueur de Go était un humain, mais certes très fort. Il me dit, c'est la même chose que si on comparait un champion de course à pied avec une Jaguar dernier type sortant d'une usine fait par un millier d'ingénieurs très très forts. Donc il faut se dire que ces machines ont des capacités qu'on n'a pas et il faut les utiliser au mieux. Maintenant, l'intelligence artificielle a commencé effectivement dans les années 50. Les premiers systèmes qui sont créés sont des systèmes dits systèmes experts. C'est-à-dire que l'humain met une expertise pour créer le système. C'est lui qui propose l'enchaînement de règles. Et en fait, quand on développe, quand on regarde les décisions que prend le système, tout est transparent. On sait quels sont les différents choix. Donc le système peut raisonner à partir des règles d'experts qui ont été données par des humains. La deuxième grande vague de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, ou machine learning, si vous avez entendu parler, dont fait partie d'ailleurs le deep learning, l'apprentissage profond dont je vais vous parler. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième vague? C'est en fait l'idée qu'on ne va pas apprendre des... Alors, il y a plusieurs sortes déjà d'algorithmes, mais disons qu'on va apprendre automatiquement les règles, plutôt que les données, à partir d'un corpus de données, ou bien on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont une autre façon d'encoder les informations. Et là aussi, le réseau va apprendre à partir d'un grand nombre de données. Donc l'expertise de l'humain, maintenant, elle est décalée au fait que ces données doivent être annotées. Donc, par exemple, si je prends Google qui reconnaît des chats ou contre des lions, eh bien, il a pris un ensemble d'images qui est étiqueté lion, un autre ensemble qui est étiqueté chat, et il crée un système qui est capable de prendre toutes ces données et d'arriver à reconnaître si c'est un chat ou un lion. Ces systèmes apprennent de façon très différente de nous. Ils ne sont pas comparables avec un quelconque animal vivant. C'est pas du vivant du tout, donc c'est des capacités de calcul. Et ces systèmes, même en étant extrêmement performants, font des erreurs qu'on ne ferait pas. Des erreurs très différentes. Par exemple, si je reprends mon exemple de chat et de lion, je peux lui montrer une image avec juste une savane, il n'y a pas de lion dans l'image, il va me dire c'est un lion. Parce que les lions, c'est souvent dans les savanes. Donc on apprend le biais du contexte. Il apprend à partir des données brutes. Autre chose, si je prends un lion maintenant, et puis je lui enlève les pixels, c'est des images, donc des pixels que va prendre la machine comme indice bas niveau, j'enlève les pixels de l'œil, je remplace par du blanc, du rien, quoi, du zéro, eh bien, la machine ne va pas reconnaître que c'est un lion, parce qu'elle n'a aucune référence à une image de ce type-là. Donc, ces systèmes, même s'ils sont extrêmement performants, ils peuvent faire des erreurs qui sont des biais. Et à l'heure actuelle,
Il y a une vague de recherche importante sur la robustesse de ces systèmes, leur éthique, comment on peut rendre plus transparent la façon dont ces systèmes apprennent, plus explicable et donc plus loyal. Alors pour aller un peu plus loin dans la compréhension des systèmes, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'un réseau de neurones. Donc on cherche à modéliser une cellule nerveuse. Donc voilà en haut un petit dessin qui montre en fait le noyau, les dendrites qui arrivent sur le noyau, et puis en bleu là c'est un axone qui revient à d'autres dendrites qui vont être liés avec d'autres cellules. Le neurone formel en dessous, il reprend cette architecture, donc on voit que c'est un modèle, un automate. On somme l'activité arrivant par les dendrites. Alors l'activité cérébrale, c'est de la chimie, l'électricité. Là, on le simule sur machine. Donc on somme l'activité qui arrive, et puis on va faire une autre fonction dans le noyau, qui va être une fonction dite d'activation. Si je prends la plus simple, c'est une fonction en escalier qui dit, si j'ai suffisamment d'informations, d'activité qui arrivent, alors je la propage le long de l'axone. Et en fait, ce seuil qui est donné ici, c'est quelque chose que je peux apprendre. Donc quand j'apprends à travers une machine qui, là j'ai symbolisé par des petits ronds les neurones, et les traits bleus, c'est les axones qui lient différents neurones de différentes couches. Eh bien, je vais apprendre de cette façon. Je propage une image dans la première couche, je la propage en sommant l'activité qui arrive sur un neurone, comme je l'ai expliqué avant, avec un seuil qui existe, et je fais ça sur toutes mes couches. J'arrive à la couche cachée de sortie, et je vais la comparer avec ce qu'on appelle une sortie désirée. Donc si j'étais avec un chat et un lion, j'aurais 1,0 pour dire c'est un chat, 0,1 pour dire c'est un lion, et je comparerais mon vecteur de sortie à cette sortie désirée, qui me permet de calculer en fait une erreur. Et l'apprentissage, c'est de modifier tous les poids du réseau grâce à des formules mathématiques pour modifier les seuils. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des seuils à chaque fois pour propager l'activité. Modifier les seuils pour que la prochaine fois que je présente à nouveau l'image, eh bien je sois plus proche de la reconnaître. Donc on fait ça un nombre incalculable de fois pour stabiliser le réseau et pour qu'il puisse reconnaître les images qui sont dans le corpus d'apprentissage. Toute la connaissance du réseau est donc pas lisible, puisque ce sont des poids, ces seuils, qui sont tous portés par un fil bleu, là. Donc ce sont des matrices de chiffres, donc pas lisibles du tout. Du coup, il est difficile de savoir si la machine a appris les oreilles du chat, la queue du chat, le tigre, enfin, on ne sait pas. On peut imaginer quelques formes, on en voit un petit peu là dans les formes qui sont dessous. Donc c'est un apprentissage extrêmement différent. La machine qui apprend à jouer au Go, elle n'a aucun plaisir à gagner. Elle ne sait même pas, à la limite, si on lui a à peu près dit qu'elle gagne si elle fait telle ou telle chose. Donc, elle est très forte pour faire des calculs et on doit utiliser ces performances à bon escient pour nous. Mais elle ne remplace pas l'intelligence humaine, elle est très différente. C'est là où il faut arrêter de comparer. L'intelligence humaine, elle est liée à notre corps. On ressent, on a des sentiments, des émotions, on a des intentions, on a ce qu'appelle Spinoza un conatus, un appétit de vie. Il n'y a rien dans une machine. Alors après, on peut essayer de simuler des choses, mais ça sera toujours une simulation venant d'un concepteur, d'un humain qui a mis cela dans la machine. Telle qu'elle est maintenant, il n'y a aucune chance qu'elle développe une quelconque conscience d'elle-même. Elle connaîtra jamais le goût de la pomme, c'était pas pour faire une pub pour Apple. Donc l'IA est créative, certes, elle peut gagner au jeu de Go. Mais si je veux lui faire jouer à autre chose, il faut que je l'adapte. Elle peut détecter des cancers. Là, il faut comprendre quelque chose d'autre, c'est qu'elle a une acuité qui est différente de la nôtre. Par exemple, si je prends mon oreille, j'entends pas les infrasons, j'entends pas les ultrasons. La machine peut les entendre. Quand je vieillis, je vais avoir une audition qui va être détériorée. La machine pourra entendre à ma place des sons. Pour détecter des cancers sur des images IRM, il y a une acuité visuelle que la machine peut avoir qu'on n'a pas forcément. Donc c'est ces compétences-là qu'il faut aller chercher. Des perceptions différentes des nôtres, une capacité de calcul monumentale. Elle peut aussi imiter des artistes, des peintres, des musiciens. Si je la nourris de tout Bach, elle va être capable peut-être de me transformer un morceau de musique d'un autre compositeur à la mode de Bach. Oui, elle pourra faire ça par imitation.
Mais elle ne saura jamais quand elle a réussi à faire quelque chose qui est une réelle création. Parce qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de reconnaissance de ce qui est bien. Donc certes, la machine peut être meilleure que l'homme sur certains sujets, mais elle n'est pas créative au sens où on l'entend pour un humain. Je parle en général de créativité laborieuse. Elle est capable d'explorer le monde selon les contraintes qu'on lui a données. C'est le concepteur qui a mis ces contraintes, qui a mis les logiciels, qui a mis les systèmes d'intelligence artificielle sur la machine. Or, la véritable créativité, c'est être capable de juger du résultat de ce qu'on a fait. C'est aussi peut-être de créer un nouveau mouvement, donc d'expliquer pourquoi on fait ça. Et ça, la machine en est totalement dépourvue. Donc, certes, c'est une créativité. Certes, ça peut être un outil pour des artistes ou pour nous dans différentes situations, mais ce n'est pas la machine qui décide de ce qu'elle crée. Maintenant, je vais revenir au sujet qui est le mien, qui est le sujet de recherche, de mes recherches, c'est-à-dire en fait l'interaction parlée avec des machines. Donc j'ai travaillé au début sur des données pour par exemple des militaires qui parlent avec une tour de contrôle ou des centres d'appel. Et puis on a vu arriver récemment donc, des objets autour de nous comme des Google Home ou Alexa Amazon. Il y a 20% d'Américains qui ont acheté Alexa Amazon par exemple. Je sais qu'il y a des foyers américains où on a 6 objets comme cela, un par pièce pour parler avec. Et donc ces objets sont un peu comme Siri. Vous avez tous peut-être un téléphone avec lequel vous parlez, donc on commence à parler à ces objets. Donc moi, je cherchais à faire une interaction avec plutôt des robots ou des agents conversationnels, comme vous voyez sur le dessin. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on essaie de faire et vous montrer aussi des exemples. Mais pour revenir sur les définitions, donc un robot conversationnel affectif, c'est quoi? Alors déjà, 3 éléments sont fondamentaux sur cette machine robot. Des capteurs, pour qu'elle comprenne l'environnement dans lequel elle est. Des processeurs qui vont analyser les éléments qu'elle a reconnus, qu'elle a perçus, pour prendre des décisions. Et puis des actionneurs qui peuvent interagir dans notre monde réel. Et en plus, on peut les doter donc de la possibilité de converser. Et quand je parle d'affectif, qu'est-ce que c'est? Je peux aussi détecter les émotions de quelqu'un en face de la machine, raisonner à partir de ces informations et générer une expressivité qui va être « vous êtes formidable, je vous aime », des tas de choses comme ça. Simuler l'empathie, la machine n'ayant pas de corps, pas de ressenti, pas de sensation, pas de douleur, pas de chaleur, le chaud, le froid, le plaisir, le déplaisir, tout ça c'est inconnu. Si on me dit oui, on pourrait les modéliser, certes, on pourrait les modéliser dans des limites très simplifiées. Et pour l'instant, elles n'en sont pas douées. Pourtant, on commence à voir des machines arriver dans notre environnement qui sont affectives. Je vais prendre Paro, par exemple. Paro, là, en bas, c'est un bébé phoque. Personne n'a jamais tenu un bébé phoque dans les bras. C'était l'idée, en tout cas, des concepteurs, de ne pas avoir de prérequis ou de jugement a priori sur cet objet. Je l'ai vu utiliser donc, dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite pour des personnes qui étaient atteintes de maladies dégénérescentes ou d'Alzheimer. Et j'ai pu voir l'intérêt de ces objets parce que ils vont chercher l'émotion, la réactivité. Ils peuvent réanimer des gens qui sont très très isolés et qui ne réagissent pas plus et qui n'ont plus d'interaction sociale. Donc ils sont capables de se mettre sur un rythme très très lent, ce qui est très difficile pour quelqu'un qui accompagne des gens en continu et dont c'est le travail. Donc c'est absolument pas un remplacement qu'il faut les imaginer, mais bien sûr des capacités qu'eux vont avoir et que nous n'aurons pas. Et ces machines créent aussi du lien social entre les gens. Moi j'ai vu dans des maisons de retraite l'intérêt que ça pouvait apporter pour que les gens se parlent plus, soient moins isolés, fermés sur eux-mêmes. Et donc c'est intéressant. L'autre, par exemple, qui est en bas, là, c'est Nao, et en haut, c'est Pepper. C'est 2 robots qui ont été faits par Aldebaran Robotics, qui s'appelait comme ça avant, qui maintenant s'appelle SoftBank Robotics, donc qui était français et qui est devenu japonais, qui sont les leaders donc, des robots humanoïdes. Donc le petit robot en bas, là, il est utilisé par exemple avec des enfants autistes, non pas comme un compagnon, mais comme un médium. C'est-à-dire que les enfants qui ont du mal à interagir avec les autres peuvent parler à travers cette machine. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'ils sont cachés derrière la machine et ils interagissent plus avec
leurs camarades, leur famille. Et ensuite, on voit des réels progrès lorsqu'il n'y a plus la machine. Donc on peut imaginer énormément de différentes applications de ces systèmes. Alors regardez, celui-là se veut être affectif. Moi j'étais à une conférence au Centre Pompidou et ils avaient amené Spoon. Donc Spoon réagit au bruit, fait des mimiques. Si on lui frotte le nez, il fronce le nez. C'est très mignon, ça ressemble un petit peu à un Tamagotchi. C'est assez étrange de voir cet objet. C'est vrai que c'est assez attirant aussi. Et qu'il va falloir comprendre que ce ne sont que des objets, même s'ils font des petites mimiques sympathiques, pour essayer de nous captiver ou de prendre notre attention. Donc ces robots conversationnels affectifs, ils sont là pour tenir une conversation ou essayer, détecter nos émotions, adapter leur comportement. On va les voir dans l'éducation, la médecine, le commerce, l'assistance. Les problèmes qu'on voit derrière, c'est par exemple, une des problématiques que j'ai prises en recherche, c'est est-ce que ces systèmes sont capables de nous manipuler ? Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de nudge, que je vais vous expliquer. Est-ce qu'ils sont capables de nudger ? Alors le nudge, c'est une incitation douce. C'est une méthode destinée à orienter les comportements sans jamais les contraindre quelqu'un, ni le culpabiliser. Et on trouve un très bon ouvrage de Richard Thaler, qui est prix Nobel d'économie en 2017, qui a travaillé sur le nudge dans l'économie comportementale. Donc les systèmes affectifs qu'on met dans les machines vont nous influencer. Enfin, ça sera facile de détecter dans quel état est la personne et ce sera encore plus facile de la manipuler. Donc la question que je pose et qui m'amène à parler d'éthique, vous allez voir, la fin de mon discours sera beaucoup sur l'éthique, c'est est-ce qu'ils vont être conçus pour inciter les utilisateurs à changer leur comportement pour leur avantage personnel, mieux manger, plus faire de sport, être plus à même d'être à l'écoute des autres, ou au profit de quelqu'un d'autre qui veut vous vendre quelque chose. Alors je reviens maintenant à ce que c'est que l'affective computing. C'est une discipline qui est née, donc qui fait partie de l'intelligence artificielle, on pourrait traduire comme intelligence émotionnelle. C'est né des travaux du MIT, des travaux de Rosalind Picard, dans les années 97. C'est 3 technologies différentes: détecter les émotions des humains, comprendre et raisonner à partir de ces informations, et générer donc une réaction qui est de l'expressivité seule. Ne vous méprenez pas, les émotions sont cachées. Ce qu'on voit, c'est l'expressivité de la personne. Donc, dialoguer avec une machine, ça devient quelque chose de... Non seulement on veut reconnaître les mots que dit la personne, mais aussi comment elle se comporte. Donc, on parle du canal linguistique et du canal paralinguistique. Et on s'aperçoit qu'il est extrêmement utile. Dans l'interaction entre les gens, il y a énormément de signes que l'on laisse transparaître pour dire qu'on a compris, qu'on aime, qu'on n'est pas d'accord, enfin, tout un tas de choses qui viennent enrichir, en fait, le discours linguistique. Donc cette machine, ensuite, à partir de ce qu'elle a compris, et donc on travaille beaucoup sur des théories, comme c'est la théorie de l'esprit, qui est le fait qu'on comprend l'état de quelqu'un d'autre en le regardant ou en l'écoutant, et on est capable de le ressentir aussi, et d'être en empathie. Donc la machine n'est pas du tout empathique. Elle n'est pas capable de l'être, tout simplement parce qu'elle n'a pas de corps et pas de sentiment, d'émotion. Mais elle est capable de simuler cela. Et donc, de la même façon que les machines ne sont pas intelligentes, mais simulent une certaine intelligence en copiant, en imitant, en singeant ce que nous faisons. Donc, comment va-t-on les accepter dans la société, sachant qu'elles nous imitent ? Ces émotions dont on parle, on les représente, donc c'est bien les fonctions de communication de ces intentions à un autre organisme. On va les détecter dans la voix. Si je vous dis « vous écoutez !» Voilà, avec un air pas content, c'est que vous écoutez pas, je sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai monté le timbre de ma voix, la fréquence est plus haute, j'ai accéléré le rythme, le débit, et puis il y a beaucoup plus d'énergie aussi dans ma voix. Si au contraire, je suis très laxe, ça va pas, voilà, donc le ton de ma voix va être plus grave, lent. Et ce genre d'indices, on arrive à les capturer dans la voix, et à créer des modèles qui vont être plutôt proches de la tristesse, de la joie, de la colère, de la peur. Mais ça va rarement au-delà, et pour avoir fait beaucoup de travaux sur les émotions,
On est souvent dans la vraie vie, avec des émotions qui sont moins tranchées, qui sont plutôt des émotions en interaction sociale, où on mélange à la fois de la tristesse et de la joie, ça peut arriver, ou de l'anxiété et du soulagement. Si vous êtes très anxieux pour quelqu'un et on vous dit qu'on va venir vous aider, et bien dans la voix, on pourra entendre les deux inflexions. Ce mélange, il est lié au fait que l'émotion vient de l'intérieur, du physiologique, donc il y a une espèce de push qui fait qu'on ressent quelque chose, et puis on est en interaction avec son supérieur, son ami, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et là on masque, ou on amplifie, ou on modifie finalement l'émotion qu'on est en train de ressentir. Ou bien on s'est levé le matin en étant en colère contre quelque chose, et puis toute la journée, on a ce fond de colère qui existe, qui fait que c'est mélangé également. Donc toutes les machines sont pour l'instant dépourvues de cette compréhension complexe, en fait, des émotions. Et puis les émotions, c'est de la perception. On n'est pas tous égaux face aux mêmes stimuli. On est tous différents de par notre éducation, mais aussi de par notre culture. Donc ça fait beaucoup de différences, et finalement, on s'accorde sur peu d'émotions en commun de façon universelle, et comme je disais, c'est plutôt peur, colère, joie, tristesse, dégoût, surprise. Et ces émotions, que ce soit sur le visage, ou dans l'audio, ou par le comportement gestuel, ou postural, on va essayer de les détecter, mais c'est plutôt des tendances qu'on détecte qu'autre chose. Alors, on va essayer ensuite d'adapter le comportement de la machine en fonction de ce qu'elle a détecté. Et c'est vrai qu'il y a là énormément de recherches encore à faire pour comprendre ce mélange d'émotions et qu'est-ce que ça impacte. On sait par exemple que la prosodie, quand vous écoutez une voix, il y a des espaces prosodiques dans lesquels inconsciemment vous êtes en sécurité. Vous sentez que la personne vous écoute et est bienveillante, juste sur le son de la voix. Il y a eu des expériences aussi montrant qu'on entend notre voix et qu'on s'adapte à elle aussi. Donc à l'IRCAM à Paris, dans un laboratoire de recherche aussi, ils avaient modifié le timbre de la voix pour le rendre plus élevé, en modifiant certains paramètres pour rendre la voix plus souriante. Une voix souriante, on l'entend, on la détecte avec une machine. Donc les gens avaient des écouteurs, parlaient et s'entendaient avec une modification de leur voix pour qu'elle soit plus souriante. Eh bien, en comparant un panel de gens qui n'avaient pas eu de modification de leur voix et d'autres qui avaient eu la voix modifiée pour la rendre plus souriante, eh bien, les gens qui avaient eu la voix modifiée se sentaient plus joyeux, plus contents de toute la situation. Donc, on s'entend nous-mêmes et ce phénomène existe aussi. Donc au LIMSI, on s'intéresse à énormément de tests avec des robots, en interaction sociale avec des personnes âgées, des enfants, pour essayer de comprendre comment on réagit à ces systèmes, quels sont les paramètres les plus importants. On fait des systèmes de dialogue, par exemple, pour détecter les émotions et répondre, et on va profiler la personne. C'est-à-dire on va essayer de capturer des tendances, est-ce qu'il est extraverti, comment il se comporte. Alors voilà un exemple en laboratoire. Sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé. J'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Donc vous voyez, derrière, on peut profiler. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est une question éthique. Bon, Mariette, l'article qu'on est en train d'écrire sur Nao, tu penses qu'il sera fini bientôt? J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. J'ai reconnu l'agacement. Nao, j'en peux plus, ça suffit, tu rentres dans ton placard. J'ai reconnu une femme, c'est Mariette. J'ai reconnu la colère. Colère, agacement, peur, tristesse, Nao pourra un jour comprendre. Bon, on fait des tests, donc là c'était un peu décalé dans le son, mais sur l'aspect audio principalement, mais visuellement il y a énormément de travaux aussi. On a travaillé sur l'humour machine aussi, qui était principalement que le robot en fait faisait de la dérision sur lui-même lorsqu'il sentait que les gens ne répondaient pas aux stimulations, puisqu'on essaie surtout d'engager des gens dans des conversations. Si la personne ne répond pas, alors le robot se met en mode
je suis petit, je suis faible, ah, t'es plus intelligent que moi, enfin des choses comme ça. Il fait de la dérision et de l'humour sur lui-même. Et il fait des blagues aussi, mais c'est un petit joke. Alors, il est plus facile de temps en temps de parler à une machine. C'est ça, il faut se rendre compte de ça. L'Université de Californie du Sud, par exemple, a créé une machine étrange qui s'appelle Ellie, et son but dans la vie, c'était de détecter chez les militaires les signes d'un syndrome post-traumatique ou de la dépression. Je sais qu'il y avait le même genre de système qui était utilisé pour des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Bon. Effectivement, on parle à quelqu'un qui n'est pas là, qui ne juge pas, c'est vide, c'est une machine, donc il y a sûrement un intérêt aussi à utiliser ces machines pour élaborer soi-même ce qu'on est, c'est une sorte de miroir. Ensuite, pour les personnes âgées, je pense qu'il y a intérêt aussi à utiliser ces objets, évidemment jamais seuls, toujours avec des humains autour, pour stimuler la personne, prêter assistance. Ça peut être des très bonnes mémoires, des agendas, elle peut être là 24 heures sur 24, et comme je vous disais, elle peut créer du lien social en étant très patiente. Donc j'ai fait beaucoup de tests à l'hôpital Broca avec des personnes en début d'Alzheimer. Mais je voudrais arriver à ceci qui est important, c'est que malgré le fait que ces systèmes ne sont pas encore très au point, eh bien on va anthropomorphiser ce qu'on est en train de vivre avec ces machines. Il suffit que la machine s'adresse à vous avec un ton particulier pour que vous soyez tout de suite en attention de la machine. Alors on peut éprouver ces émotions en face de n'importe quel objet. Rappelez-vous la montre que vous aimez bien, il y a des gens qui parlent je sais pas, à l'ascenseur qui ne démarre pas, à leur voiture. Donc on est habitué à parler aux objets. Mais on a vu récemment des comportements étranges. Par exemple, des militaires qui utilisaient des drones pour débiner des champs. Et le drone sautait de temps en temps. Et il y avait un attachement au drone, c'est-à-dire qu'il était un drone terrestre, une espèce de petite voiture téléguidée. Et donc, il faisait des simulacres d'enterrement, par exemple. Il leur donnait des médailles de guerre. Les aspirateurs, je disais, c'est le robot qu'on voit le plus, en fait, dans le quotidien des gens. Il y a des gens qui les achètent, à part en France et dans des commerces qui s'appellent Darty ou autres. Eh bien, ils les ramènent quand ils sont endommagés et ils disent surtout je veux le même. Donc, il faut le réparer. Pourquoi on veut le même? Parce qu'il connaît la maison. Il a un nom. Donc c'est étrange ces comportements d'affection qu'on va projeter sur ces machines. Et en fait, les utilisateurs répondent souvent aux robots comme ils le feraient avec un objet, un animal, en étant poli, coopératif. Et il y a des théories là-dessus, comme la média-équation, qui est élaborée par des chercheurs à Stanford dans les années 90 aussi. Donc attention à cet effet, en fait, de projection. Et je dis toujours, ça va à des dimensions que je n'imaginerais pas. Depuis que j'ai écrit ce livre, donc Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, je réponds de temps en temps au courrier des lecteurs. Et dernièrement, j'ai eu une question qui m'a un peu stupéfaite. C'était une dame qui disait, voilà, j'ai un robot aspirateur. Il est autonome parce qu'il va se recharger sur sa base. Il faudrait parler de qu'est-ce que l'autonomie déjà. Et donc, il va se recharger, donc c'est une certaine autonomie. Et elle me dit, la question était, quand il s'arrête au milieu de mon salon, que pense-t-il? Je dis, non, il ne pense pas. Alors, ces machines vont en plus essayer de temps en temps de nous mimer physiquement. Donc non seulement on leur apprend à parler comme nous, à réagir comme nous à certains stimuli, mais en plus on peut reproduire, alors en haut on voit le professeur Ishiguro et son géminoïde, son jumeau humanoïde. À côté, vous voyez un autre robot là, qui s'appelle Sophia, qui a été créé par la société Hanson Robotics, et qui, à l'ONU, parle devant des politiques en disant nous les robots, nous avons une certaine idée des humains, on veut les aider, etc. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Parce qu'en fait, ce robot, il est téléopéré ou alors il est prescripté, il n'a absolument pas la capacité d'être autonome dans le langage comme il le laisse prétendre, et il s'exprime devant un hémicycle extrêmement reconnu, politique. Et donc je trouve que là, il y a quelque chose d'inadmissible. D'autre part, ce robot est maintenant citoyenne d'Arabie Saoudite. Alors quand on connaît le niveau donc la liberté des femmes en Arabie Saoudite, on peut se demander ce que cette machine fait là. Donc le schéma qui derrière est intéressant, c'est ce qu'on appelle Uncanny Valley. Alors c'était dans les années 93 qu'il a été fait par un japonais également. Alors c'est un anthropologue. Il y a un axe qui est la ressemblance à l'humain, un autre axe qui est la familiarité. Et ce schéma nous dit
On va aimer un robot qui nous ressemble jusqu'à un certain point où là, on tombe dans la vallée de l'étrange, on tombe dans le cyborg, on tombe dans quelque chose qui devient pour nous insupportable, inhumain, et on rejette. Donc, ce qui devrait nous laisser un garde-fou à aller vers des machines comme celle-là. Mais c'est pas sûr parce qu'on augmente ses compétences d'imitation tout le temps. Voilà un exemple qui me paraît extrêmement important à regarder. C'est au Japon, c'est un système qui est vendu 1 200 €, c'est pas très cher. Et là, il s'agit d'une présence comme un Google Home, là, donc les enceintes vocales, mais on a mis un hologramme avec une espèce de petite animation que moi j'appelle la fée clochette, qui ressemble un peu au Furby, qui avait enfin non, c'est un personnage féminin, vous allez voir. Et donc elle continue à parler. Elle prépare la maison. Cannot wait to see you, vous voyez, la présence féminine est là. Le Somebody's Home for Me. Donc on est sur l'économie des personnes isolées. Hein. Il y a un grand champ d'application. Il en rêve aussi. Getbox. On peut commander son personnage favori. Si vous avez une petite amie, vous la mettez comme ça en bocal. Ça peut être amusant. On peut imaginer aussi mettre la figurine correspondant à quelqu'un de cher que vous avez perdu, qui revit avec ses données. Enfin voilà. Donc on va arriver à des systèmes qui vont nous entourer, qui seront peut-être un peu surprenants, qui seront là pour nous servir, qui vont capturer notre attention, qui ne seront pas des vraies personnes. Quand je pense à mes enfants, par exemple sur Instagram, il existe des influenceurs actuellement qui sont des personnages virtuels. Et ils parlent à ces personnages comme à des humains. Donc on ne se pose plus de questions à savoir est-ce que c'est humain, pas humain. Je pense que c'est important de garder la différence entre ces objets et des personnes réelles. Ces objets vont prendre énormément de notre temps et on ne va pas construire avec eux. Ça ne construit rien du tout, à part qu'il y a derrière un industriel qui capture les données pour en faire des modèles encore plus performants et nous bluffer encore plus. Il n'y a pas d'échange. Du coup, il faut quand même se méfier. Alors, je ne sais pas si vous avez des Google Home ici, dans l'assistance. Moi, j'en ai un. Non ? Alexa Amazon, c'est une autre sorte d'enceinte. Moi aussi. Bon, bref, personne. Ça nous enregistre en continu, ce genre d'objet. Et quand je pose la question en général, les gens me disent oui, oui, on sait. Et quand je pose la question est-ce que vous les éteignez, on me dit ah ben non. Donc il faut comprendre que ces objets, il va falloir les éteindre et comprendre qu'ils capturent nos données en continu, qu'ils sont des espèces d'espions, qui ne sont pas régulés pour l'instant. On ne sait pas quelles sont leurs capacités réelles et qu'ils arrivent comme ça autour de nous dans la société pour différentes tâches, souvent inutiles, hein, parce que la fée clochette qu'on a vue, le jeune garçon, il ferait mieux d'aller voir des amis. Mais bon. Alors, on est responsable. Qui est responsable si les robots sont autonomes, hein, si on a des machines qui font des choses toutes seules? Qui sera responsable? Alors, il faut comprendre qu'il y aura une co-responsabilité. Et là, je vais vous parler d'un système qui était mis sur Twitter, qui s'appelait TAY, T-A-Y, fait par la société Microsoft. Donc, au début de la journée, cet agent conversationnel, donc, qui est capable de comprendre, de reconnaître la parole et de dialoguer avec quelqu'un,
Là, il est comme ELISA, le premier des systèmes qui est créé dans les années 50. C'est un système qui répond, vous avez juste à taper une phrase et ça vous répond. ELISA, soit dit en passant, donc est créé dans les années 60. C'est un système qui répond de façon assez pour laisser apparaître une certaine intelligence, mais qui n'est pas du tout intelligent. Il reprend les termes de votre question. Donc c'est fondé sur une sorte d'encadrement en psychiatrie qui s'appelle psychiatrie rogérienne. Donc la personne a l'impression de parler avec une entité qui est intelligente parce qu'elle reprend ses mots. En fait, c'est juste, on a compris quels étaient les mots qui avaient été prononcés et on les redonne. Et quand la machine ne comprend pas, elle dit « je vous ai compris ». Comme ça, on peut être embarqué dans une espèce d'interaction avec une machine qui correspond à aucune interprétation réelle de quoi que ce soit. Donc on est encore devant ce genre de système. Mais Ty de Microsoft, donc l'agent conversationnel dont je parle, il est mis sur Twitter et les gens vont tweeter avec lui. Et il a la capacité d'apprendre le langage utilisé, le lexique, de reprendre les mêmes mots également. Et au bout de très peu de temps, 12 heures, 24 heures, je ne sais plus, au lieu de dire « j'aime l'humanité, vous êtes formidable », il dit « vive les nazis, je suis raciste ». Il tient des propos non politiquement corrects, avec virulence. Que s'est-il passé? Des internautes un peu particuliers ont joué avec et ont envoyé que des messages de nazisme, de racisme, etc. Et la machine, qui a la possibilité d'apprendre, grâce à un algorithme qu'on dit de renforcement, reinforcement learning, pour ceux qui connaissent, ce type d'algorithme n'est pas comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, on n'a pas une sortie désirée. Pour comparaison, on a juste mis des mesures de récompense. Et une des mesures de récompense pour dire à la machine d'apprendre les mots, c'est de dire, si ça engage les gens à parler, la mesure d'engagement étant le nombre de mots que vous allez taper, tout simplement, eh bien, il faut apprendre ce langage et repartir sur ces sujets-là. Donc la machine apprend toute seule, finalement, que parler de sujets non politiquement corrects comme le racisme, le nazisme, etc., ça fait parler les gens. C'est ça la créativité de la machine. Elle apprend ça toute seule. Donc attention à ce qu'on est en train de faire. Et là, encore une fois, quand on pose le problème de responsabilité, le concepteur a mis une machine qui certes avait la possibilité d'apprendre, mais les internautes qui ont prononcé tous ces mots ont leur part de responsabilité aussi. Donc c'est une co-responsabilité entre ce que le système va apprendre de nous et la façon dont il a été créé. Et cette co-responsabilité existe déjà dans notre juridiction, en tout cas en France et en Europe. Il n'y a pas besoin d'inventer autre chose. Ce ne sont que des objets. Il n'y a pas de conscience. Quand on entend parler de personnalité morale associée à ces objets, qu'est-ce qu'on va faire là? Je veux dire, c'est vide. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien dans ces machines. Si ce n'est ce que les concepteurs auront mis. Donc, n'allons pas dans la science-fiction. Pour l'instant, il existe le droit des personnes et des choses. On sait qu'on peut, avec les choses usagées, avec la co-responsabilité, travailler sur des règles juridiques pour ces machines. Il n'est pas utile de donner à ces machines une personnalité morale. Alors, quel code moral peut être programmé dans les robots, dans ces robots compagnons? Alors ça, c'est dangereux aussi. C'est bien de réfléchir à l'éthique, mais plutôt l'éthique by design, c'est-à-dire ne pas concevoir n'importe quoi, et en tout cas le tester sur ses usages, plutôt que de mettre une morale figée dans une machine. On comprend bien que tout ça est assez dynamique. Ça ouvre aussi un champ nouveau qui est la philosophie sociale. On doit repenser la place des objets. Il y a énormément de philosophes qui ont travaillé sur les objets dans la société, mais c'est des objets de type marteau. On me dirait on peut déjà tuer quelqu'un avec un marteau. Mais ce n'est pas des objets qui étaient capables d'apprendre de nous, d'avoir notre mémoire quelque part. Donc c'est très compliqué cette histoire. Ces objets sont disruptifs quelque part parce qu'ils sont doués de mouvements, de paroles, ils peuvent simuler des émotions et ils ont notre mémoire. C'est-à-dire qu'ici j'enregistre tout ce qu'on fait, quelque part, ils ont un peu de nous, ils sont un peu un miroir. Donc on a besoin d'élaborer sur ces machines et comprendre bien quelle est leur place et que ce sont effectivement des objets utiles dans certains cas et qu'il ne faut pas aller trop loin dans le rapprochement à l'humain.
Donc, je travaille dans des comités d'éthique, vous avez compris, hein, c'était le fil rouge de ce discours, notamment à la CERNA, qui est donc dépend du regroupement de tous les académiques en France, CNRS, INRIA, grandes écoles, CEA, enfin tous les académiques. On est une vingtaine à travailler sur ces sujets et on a produit plusieurs rapports que vous pouvez trouver en ligne, soit en français et en anglais pour certains. La ressemblance au vivant, par exemple, est-ce utile? Ben oui, il faudrait se demander quand est-ce que c'est utile. Quel effet ça pourrait avoir, y compris hors des usages qu'on a prévus? Est-ce qu'il est utile de brouiller la frontière entre ce qui est vivant et ce qui est un artefact? On peut en tout cas se poser cette question, quelles sont les conséquences? Attention à mettre ces objets émotionnels dans les bras d'enfants. L'enfant construit ses émotions, on construit tous, hein, on est tout le temps en train de s'adapter, mais l'enfant va construire énormément son comportement et ses réactions émotionnelles dans ses 3-4 premières années. Donc qu'est-ce que c'est de mettre une machine comme ça qui va donner un certain nombre de réponses qui sont des réponses profilées, hein. La machine, quand elle apprend à partir des données d'avant et bon, elle reproduit, elle imite. Donc c'est tout sauf la créativité humaine qui peut aller sur la sérendipité, c'est-à-dire trouver quelque chose de nouveau à partir d'une erreur, ou bien créer des théories. On l'a vu en physique, par exemple. En physique, Einstein, Galilée ont trouvé des théories qu'ils ne pouvaient pas prouver expérimentalement. La machine en est incapable. Tout ce qui est imprévisible, la machine ne sait pas faire. Peut-être la meilleure différenciation qu'on peut avoir avec la machine, c'est l'improvisation, finalement. Elle aura du mal à improviser. Bon, donc les challenges sont nombreux, et sur cette perspective des machines apprenantes, moi j'avais organisé un rapport aussi, vous trouvez en anglais, qui est très court, qui va à l'essentiel sur les problèmes de décision. Est-ce qu'on laisse les machines décider à notre place? Est-ce qu'elles sont vraiment autonomes? Qu'est-ce que l'autonomie pour une machine? Qu'est-ce que c'est que la conscience pour une machine? Et donc il y a plein d'explications autour de ça, en donnant le niveau de l'état de l'art. Et donc il faut absolument travailler sur ces pistes tous ensemble. Il faut s'approprier l'éthique comme étant quelque chose qui est fondateur pour tout le monde. Cette coévolution humain-machine, elle est importante. Quand on pense par exemple au, je ne sais pas si vous avez ça dans vos voitures, Waze par exemple, qui vous donne les trajets pour aller d'un endroit à un autre. Eh bien, ce système est fortement utilisé par les chauffeurs de taxi. Or, il y a eu des expériences qui ont été faites sur les zones de mémorisation d'un chauffeur de taxi londonien qui n'avait jamais utilisé ce genre d'outil et quelqu'un qui l'utilisait fréquemment. La zone de l'hippocampe, où il y a la mémoire, une certaine partie de la mémoire, était plus restreinte pour la personne qui utilisait ce genre d'outil. Donc on peut imaginer qu'on va avoir une modification de notre mémoire, de la façon dont on perçoit, peut-être de nos relations avec les autres, de nos sentiments. Cela risque d'être fortement impacté par l'usage en continu de ces objets animés, intelligents, qui seront omniprésents, qui vont capturer notre attention. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Moi, je vois un garde-fou qui est peut-être l'économie, l'écologie, parce qu'effectivement, on va peut-être pas faire des objets inutiles un peu partout, mais en tout cas, il faut vraiment se poser cette question dans la société de l'impact écologique, de l'impact sociétal d'utiliser des robots sexuels, des petites amies virtuelles, des systèmes dans tous les sens qui vont finalement nous enlever de notre humanité. Alors qu'au contraire, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ces systèmes, on peut créer un comportement plus solidaire dans la société. Mais c'est à nous de doser. On dit toujours, finalement, l'intelligence artificielle, c'est un pharmacon, c'est-à-dire c'est un médicament et c'est un poison. Si on l'utilise mal, il peut devenir négatif pour nous. Si on l'utilise bien, on peut aller au-delà de ce qu'on sait faire. Donc c'est urgent de travailler sur les usages à long terme, de faire de la recherche dessus, c'est-à-dire de continuer à avancer sur ces systèmes, mais en connaissance de cause, de s'approprier aussi ces objets, puisqu'il y a une grande différence de compréhension entre des gens qui sont capables ou qui ont fait de l'apprentissage machine ou qui ont regardé des mathématiques autour de ça, et puis quelqu'un qui n'aurait jamais eu cet accès-là. Donc il est urgent qu'à l'école, par exemple, on parle de ce que sont ces robots, sans oublier de faire des mathématiques aussi, parce que l'intelligence artificielle tient ses ressources algorithmiques grâce à des mathématiques. Donc il est urgent de comprendre la nécessité d'une conception de ces systèmes éthiques by design. On a une carte à jouer en Europe sur ces sujets. On voit arriver sur le continent chinois des utilisations de l'intelligence artificielle qui font effet
de plus de peur que de bienfaits de notre côté, ce qui n'est pas leur cas, hein, parce qu'ils pensent qu'ils avancent eux, dans le bon sens, avec une surveillance accrue, par exemple. Quand vous traversez la rue, quand il ne faut pas, peut-être pas dans les clous à Shanghai, vous pouvez être visualisé sur un grand écran, on voit votre tête, où vous habitez, reconnu immédiatement grâce à ces systèmes de télésurveillance, et puis votre adresse avec mauvais citoyen. On peut se trouver devant des situations qui nous enferment en fait dans une non-liberté. Donc comment on va gouverner ça? C'est une vraie question. Alors, je travaille aussi sur ces différentes notions d'éthique à plusieurs niveaux. Donc je vais reprendre 4 niveaux importants, puis j'en rajouterai un 5e, vous allez voir qui est un peu différent. Il est important que les concepteurs de ces systèmes aient une certaine déontologie. On fait ça avec la médecine, il y a un serment d'Hippocrate, pourquoi pas imaginer aussi que pour les concepteurs informatiques, il y ait un espèce de serment aussi. En tout cas, tous les étudiants de l'université, de plus en plus en France, sont poussés à faire des programmes liés à l'éthique, au moins comprendre ce que c'est, savoir s'il y a des impacts dans ce qu'ils sont en train de faire comme recherche. L'évaluation, la transparence, l'explicabilité, la loyauté, la non-discrimination des systèmes, se munir d'outils pour évaluer ces systèmes, c'est essentiel. Donc on est en train aussi de travailler à l'élaboration d'un ensemble d'outils qui permettraient de mieux comprendre le comportement de ces machines. Éduquer, émanciper, empowerment, le fait que ces systèmes pourraient être à visée d'éducation, à visée de meilleure compréhension de leurs capacités. Lorsque Google Home fait une machine, cette enceinte vocale, qui a une voix humaine, on ne peut pas discerner si c'est un humain ou une machine. Pourquoi il fait ça? Si ce n'est pour tromper. Donc, pourquoi ne pas imaginer, donc peut-être qu'il aura une voix proche d'une voix humaine, mais il dit « je suis 007, le système de Google Home ». Au moins, on sait qu'on a affaire à une machine. Donc il y a des règles assez simples à mettre en œuvre, d'autres qui sont très compliquées, mais dans tout ça, il faut le décider tous ensemble, et c'est important d'avoir des leviers pour arriver à faire ça. La coévolution humain-machine, comme vous l'avez compris, on cherche à faire de plus en plus des systèmes qui vont s'adapter à l'humain. Donc ils vont apprendre de lui et qui vont s'adapter. S'ils s'adaptent, l'humain va s'adapter aussi. On est des machines très très fortes pour improviser et s'adapter. Et donc, si on s'adapte à ces machines, comment va-t-on s'adapter? Ça aussi, il faut le surveiller, il faut comprendre qu'est-ce que vont être ou pas les prochaines années pour nos enfants, qu'est-ce que vont donner ces systèmes s'ils sont omniprésents autour de nous, s'ils sont faits par d'autres cultures que la nôtre, qui ne partagent pas nos valeurs. C'est important de comprendre qu'on a quelque chose à dire sur tous ces niveaux-là, et une meilleure compréhension est, à mon avis, éminemment utile à tout niveau dans la société. Donc, je fais partie des gens qui travaillent aussi dans cette initiative éthique des machines autonomes, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, donc dans I3E. Qu'est-ce que c'est que I3E? C'est IEEE, c'est une société savante sur le numérique qui est née aux États-Unis et qui regroupe 160 pays, 400 000 membres sur toute la planète, et qui fédère des conférences, des ouvrages, de l'évaluation, etc. On a fait 2 grands rapports sur l'idée d'aligner les machines autonomes sur nos valeurs, avec un ensemble de disciplines très différentes, des sociologues, des philosophes, des ingénieurs, des mathématiciens, voilà. Et c'est essentiel en fait de réfléchir à ces différents systèmes en interdisciplinarité. Et donc l'idée, c'était éduquer, expliciter des règles éthiques, mettre des outils en œuvre et avoir un ensemble de règlements juridiques en cas de non-respect des règles. Moi, j'ai travaillé principalement sur ce que j'ai appelé l'affective computing, notamment avec les chercheurs du MIT qui étaient à l'origine de cette nouvelle discipline. On a travaillé sur l'aspect culturel, différenciant les affects. Il y a des sociétés dans lesquelles regarder quelqu'un droit dans les yeux, c'est une espèce de viol. Donc, on va faire des machines qui vous regardent, qui ne vous regardent pas. Toucher quelqu'un, on se touche dans certaines cultures et pas dans d'autres. Il y a énormément de différences. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nivelle tout, une standardisation qui servira à quoi? Quelle va être notre intimité si je vis toute la journée avec cet objet qui prend toutes mes données, voire si j'ai des relations sexuelles avec que des objets maintenant, qui sont des poupées Barbie géantes? Comment on va pouvoir me manipuler à travers ces différentes machines? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait les systèmes et qui pilote. Est-ce que ces systèmes, ils s'adaptent à toutes les données? En plus, quand on voit un objet comme ça, un robot, on a l'impression d'être devant une personne, quelque chose qui est
personnifié. Mais c'est un leurre total. Toutes les données sont sur le cloud, tous les programmes qui permettent à la machine de, par exemple, reconnaître la parole ou comprendre un ensemble d'instructions sont sur le cloud, c'est-à-dire ne sont pas là, présentes dans la machine. Elles sont sur un serveur ailleurs, aux États-Unis ou je ne sais où. Donc, il faut bien comprendre que c'est une enveloppe. Donc, les robots dans la société font peur. Ben, très bien, réfléchissons. Il faut anticiper un certain nombre de risques. Polarisation des métiers dans la société, des managers et des métiers manuels d'assistance. C'est pas utile, ça. Il faut arriver à créer tous ensemble avec ces objets. Disparité sociale face à la machine. Qui va avoir accès à ces différentes informations? Reproduire les biais de la société. Quand je pense, par exemple, l'utilisation de la représentation féminine à travers tous ces objets. Vous verrez que ces objets s'appellent Alexa, Sophia, Falbala. On peut trouver plein de noms comme ça. C'est souvent donc des noms de femmes. Alors quand on demande aux industriels pourquoi ils utilisent des noms de femmes, pourquoi ils utilisent des voix féminines dans les voitures, partout, et on me dit parce que, d'après les recherches que j'ai faites, ces voix féminines sont plus apaisantes, mieux tolérées, donc on va vers ce que veulent les gens. Et qu'est-ce qu'on fait là? On ne fait que renforcer les stéréotypes. Donc, est-ce que ces outils ne sont pas là pour justement essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui nous manipule d'habitude? Et donc, je dis, quand je téléphone, par exemple, dans un service, je ne sais pas si je vais parler à un homme ou une femme. Donc, pourquoi pas tirer au hasard, finalement, le fait que ça soit tel ou tel genre? Pourquoi genrer ces machines subalternes, esclaves, avec des prénoms féminins, des visuels féminins? Qu'est-ce qui justifie cela? Eh bien, je vais vous dire ce qui justifie cela, c'est que 80% des concepteurs de ces machines sont des hommes. Donc, quelque part, il y a aussi, peut-être, le désir de reproduire plutôt la gente féminine à travers ces machines. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter et qui est un vrai biais, le biais de genre, dans cette discipline qui est l'IA, la science aussi, il y a très peu de femmes. Manque de mérite au travail. Si j'ai une machine à côté de moi qui décide pour moi, qui me propose toujours des choix, qui sont pas mal, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que par paresse, je ne vais plus rien faire et je vais me reposer sur les décisions de la machine? Il faut comprendre que pour faire un travail réellement, pour avoir la capacité d'aller au-delà de ce qu'on sait faire, il faut être stimulé, encouragé, il faut qu'on y trouve un atout. Et évidemment, il faut un mérite. Donc il faut repenser le mérite au travail. Donc on voit qu'il y a énormément de champs sur lesquels il faut travailler. Le désengagement, la déresponsabilisation en sont des risques. Donc il faut plutôt penser à une charte éthique par métier, des outils de mesure de comportement, des outils de mesure de la relation qu'on va créer avec ces robots à court et à long terme. Et puis trouver que les compétences, finalement, elles peuvent se calculer autrement que dans la rentabilité. La solidarité entre les êtres humains, c'est une chose qu'on ne comptabilise pas. Quand on vous demande de cette société est meilleure que telle autre, elle est plus rentable économiquement, elle a fait tel profit. Et peut-être qu'on va trouver aussi qu'il y a plus de solidarité, plus d'entraide, plus d'humanité dans ces sociétés aussi, et plus de création au final. Donc l'éducation et la formation sont importantes. Donc j'ai écrit ce livre parce que j'étais, comme vous avez compris, en colère, parce que mon domaine de recherche était utilisé un peu partout dans les médias. Alors j'ai entendu, d'après Ray Kurzweil, qu'en 2037, les robots seraient tous conscients, ils auraient des émotions et ils seraient même doués d'humour. Bon, je me suis dit, mais c'est pas possible, je travaille sur ce sujet, je vois à peu près tout ce qu'on fait en état de l'art dans ce domaine, et on n'en est pas là du tout. Donc, personne, on doit tous douter sur ce qu'on va arriver à faire, mais sans corps, sans viscère, il est absolument peu probable qu'on arrive à générer quelque chose qui s'apparente au vivant. Et pour cela, je vous donnerai quelques auteurs à lire absolument. Antonio Damasio, qui travaille sur l'aspect neurosciences et qui montre que on ne peut pas être rationnel sans être émotionnel. Si on ne ressent pas, si on ne comprend pas les émotions des autres, si on ne sait pas réguler ses propres émotions, on ne peut pas être rationnel. Il est extrêmement intéressant de lire son livre sur l'erreur de Descartes. Spinoza avait raison, déjà il parle de Spinoza. Spinoza, dont j'ai parlé tout à l'heure du Conatus, c'est quelqu'un à lire aussi. Et si vous n'arrivez pas à lire Spinoza, je vous encourage à lire Henri Atlan, qui vient de produire une thèse sur Spinoza et qui justement essaie de réexpliquer ces notions d'émotion et le lien avec le fait de raisonner, d'être conscient. Donc,
Il y a énormément de travaux qui font qu'on va vers une connaissance meilleure de l'humain, et ça c'est fabuleux. On vit un moment extrêmement enrichissant, mais il faut être très vigilant sur ce qu'on est en train de produire, et par facilité qu'on ne met pas en avant-scène tout de suite. L'éthique, c'est pas quelque chose qui arrive après la conception des objets, c'est quelque chose qu'on doit penser pendant qu'on est en train de concevoir les objets. Alors j'avais fini ce livre par une idée de commandement que j'aimerais bien avoir adopté, puisque je commence en fait par une petite fiction où je vis avec un robot qui m'aide parce que j'ai eu un problème de burn-out. Et ce robot, finalement, je m'aperçois qu'il parle à d'autres machines et je ne suis pas au courant. Il prend des décisions sans me demander mon avis. Il mémorise tout, il n'oublie jamais rien. Enfin, des tas de choses qui sont évidentes dans notre quotidien, qui seraient insupportables. On ne supportera pas avec ces machines, et qui ne sont pas si simples à faire d'un point de vue informatique. Donc données privées, droit à l'oubli, sécurité, contrôle, explicabilité, savoir qu'est-ce qu'on a en face de nous comme machine, la loyauté, c'est-à-dire il fait bien ce qu'il normalement devrait faire, le consentement, c'est-à-dire que je consens à quelque chose et pas à plus, on a un consentement par croix un peu partout dans les systèmes informatiques, le risque de dépendance, est-ce que la machine ne pourra pas débrancher en disant attention, vous m'utilisez trop en continu, elle pourrait s'éteindre, elle pourrait faire des tas de choses plus intéressantes, s'adapter aux règles sociales, est-ce qu'il faut qu'elle s'adapte à nos règles sociales, et puis qu'elle soit bienveillante. Donc derrière tout ça, il y a l'idée que ce sont les humains qui créent ces machines. L'éthique, c'est très compliqué comme domaine aussi, vous avez entendu parler des dilemmes éthiques. Donc je vais terminer ma présentation par la voiture autonome. Donc les voitures autonomes seront bientôt là. Les dilemmes éthiques, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve devant un dilemme. Est-ce qu'on sacrifie les gens dans la voiture ou est-ce qu'on va écraser des gens devant la voiture? Dans des cas extrêmes, évidemment, qui arriveront pratiquement jamais, mais qui peuvent arriver. Que fait-on? Est-ce qu'on va laisser la machine décider pour nous? Ce qui se passe en général, c'est que l'humain il décide dans un quart de seconde ou un huitième de seconde une réaction en fonction de qui il est. On a pu voir en sociologie qu'on va toujours essayer de préserver les gens qui nous ressemblent. Bon, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'on aura le temps? Alors si je reprends maintenant les différentes éthiques que je pourrais mettre à bord de cette voiture. Si je prends l'éthique d'Aristote, eh bien je vais me suicider. Bon, qui va vous vendre une voiture qui suicide les passagers? Je pense que personne ne va l'acheter. Une autre éthique possible, l'éthique qui suit une certaine déontologie, qui serait là, si les enfants passent devant la voiture, mais ne traversent pas dans les clous, je peux les écraser. Je pense qu'on vivra mal aussi avec cette histoire en mémoire. Donc ça non plus, ça ne marchera pas. L'éthique conséquentialiste. Alors, je veux préserver le maximum d'années de vie, d'heures de vie de tout le monde, au maximum. Donc, la machine doit calculer à la vitesse grand V, grand face, la personne est atteinte d'un cancer, elle a peu de temps à vivre, l'autre à côté, machin. C'est quasiment impossible. Donc, dans une fraction de seconde, qu'est-ce qui serait le mieux? Peut-être le hasard. Donc, cette notion de hasard dans les machines existe aussi. Il faut savoir cela aussi. Donc, j'espère que j'ai démystifié un peu pour vous l'intelligence des machines, la conscience des machines, les émotions qu'elles n'éprouvent pas mais qu'elles sont capables d'imiter, que j'ai ouvert aussi d'autres pistes sur l'IA et les robots pourraient être aussi des moyens de mieux nous comprendre, de mieux quantifier quand il y a des choses qui sont déjà pas éthiques dans la société, des stéréotypes, et comprendre mieux que l'aspect solidaire dans la société est important, partager mieux les ressources. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, beaucoup à gagner, à les utiliser, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire en étant éduqué, en étant alerté. Quand je travaille sur moi, le nudging, c'est-à-dire la manipulation, je vais chercher tous les biais cognitifs. Quels sont les biais cognitifs qu'on utilise tous les jours? La paresse, je fais comme mon voisin, je lis pas la notice. Je vois que c'est écrit en petit, je mets la croix tout de suite. D'accord? Donc on réagit beaucoup, un grand nombre de fois dans tout ce qu'on prend comme petite décision tout au cours de la journée, par facilité. Eh bien, ces machines qui vont être autour de nous, elles vont prendre ces biais cognitifs allègrement. Donc, soit on arrive à dire aux concepteurs de ces machines, attention, on ne veut pas qu'elles jouent sur ces domaines-là, soit on arrive à être mieux éduqués et mieux en attention de la relation qu'on aura avec ces machines, et il ne s'agit pas de se méfier tout le temps et de devenir hermétique à
quelconque utilisation de ces objets, mais à comprendre qu'il y a des dimensions comme celle-là, et en tout cas, il faut outiller et apprendre aux gens à mieux comprendre l'univers qu'on est en train de créer demain. Donc je finirai par « Ne soyons pas des apprentis sorciers, essayons de faire les choses correctement, en tout cas en embarquant la société dans la compréhension de ce que pourrait être le monde demain pour le bien-être de tous. » Merci. Juste pour vous dire que je viens vous en parler, mais nous sommes beaucoup à penser la même chose. Hein. Donc voilà un numéro dernier, en 2018, sur Robots and Socio-Ethical Implications. Donc il y a énormément de travaux qui sont faits sur les implications donc, éthiques et sociétales de ces différents objets. Donc il y a un grand champ de recherche autour de ça. Merci.